وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته وإلى جميع الهباء وجميع الرجال وغير جميع العباد الباقي مع الأولياء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين ملك جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل من كان كراكبات المالدون جميع حملة العرش وحافظين به وملائكة الشمس من القمر مترام الكاتب من الروحان جميع سيئون جميع الملائكة الذين يطوفون حول بيت المأمور حول كعبة المكرمة وحول قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى جميع الفقهاء المحدثين المفسرين العلماء العاملين العلماء المتقربين العلماء المجتهدين إمامنا حنفي إمامنا مالكي ومن الشافعي ومن حنبلي وإمامنا الجويني وإمامنا المزني وإمامنا البيتي وإمامنا الجويني وإمامنا حميد محمد الغزالي وإمامنا الرافعي وإمامنا النووي وإمامنا يعظ بن حجر الأسقلاني وسيد زكريا الأنصاري سعيد بن حجر الهيثمي شهاب الدين الرملي ومصنف هذا الكتاب الشيخ الأستاذ أحمد بن صديق اللاسمي البصراني والشيخ محمد علي بن حسين المكي المالكي والشيخ فخر الدين الرازي وإلى جميع المصنفين المخلصين جميع علمائك العاملين جميع عبادك الصالحين جميع أوليائك أجمعين رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى سلطان أولياء العارفين القطب الرباني والغوث الصمداني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الحسن الشاذلي وشيخ أحمد الرفعي وشيخ أحمد البادوي وشيخ إبراهيم الدسوقي وسجنة البغدادي وشيخ بيزيد البستامي وشيخ معروف الكرهي وشيخ علي الأخوش عبد الله بن أحمد السعراني وشيخ البصري وإلى جميع المتصوفين جميع علمائك العاملين جميع عبادك الصالحين جميع أوليائك أجمعين رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى جميع ولي تسأل مشهورة ولسان وإلى جميع مشاهد الجرى أولا وآخرا ثم سلسلة من جاءكم كامل الله كان الخاتم كمحلي كأبو الدرين كدر حسن بن الخاتم كبحر بن الحسن كنووي بن الحسن كدر حسن بن ناوي كمن خليل ناوي كسرج بن لاهوت الناوي كما سعد الله ناوي كحسن بن كنوي غوزي بن الحسن كعبد الجليل بن فادن كعبد العظيم بن أوريم عبد الجليل بن عبد الجليل كعبد العليم بن عبد الجليل وكي أحمد ناوي بن عبد الجليل وكي عبد الله شوكة سيرا ونين إليا ونين منجيا ونين لؤلؤة رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وتلامذتنا وجيراننا وأصدقائنا وأحبائنا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع القبور من جدنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Istiqomah Fatihah untuk guru kita semua Kiai Ahmad Muzaki Shah, semoga oleh Allah ditambahkan kesehatannya, dipanjangkan umurnya, disembuhkan dari segala penyakit yang menimpa beliau, dan semoga doa beliau untuk santrinya, untuk jamaahnya semuanya semoga diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وجعلنا خالصة لوجه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Faslun utawi kiku fasal watis atun syurutu ijza'il hajar salasu ahjarin wa tuhruha dhuhar. Kadzaka ayyang qal mahallu thumma la yajufu kharijun wa la yantakila. Wala taqattu'u wa alla yatra'a alaihi akhirun wa alla yamurra. Safhata mustanjin wala hasyafatah wal ma'u la yasibuhu fatusbitu. Watis atun utawi songo mubtada tapi nakiroh itu tidak apa-apa, jadi tidak harus ma'rifat. Kalau di alfiyahnya itu wala yajuzul ibtida bin nakiroh malam tufid ka inda zaidin namira. Jadi tidak boleh fala yajuzul ibtida, tidak boleh mubtada itu bin nakirah dengan isim nakirah. Catatannya malam tufid apabila tidak berfaidah. Tapi kalau berfaidah berarti hukumnya sebaliknya, berarti boleh. Inda zaidin namirah. Inda zaidin di samping zaid namirah. Namirah itu mubtada muakhar, dia nakirah. Itu tidak masalah. Watis atun utawi songo syurutu ijza'il hajari iku utawi piro-piro syarat cukupe watu. Iku utawi syarat cukupe watu salasu ahjarin iku telu piro-piro watu. Salasu ahjarin iku telu piro-piro watu. Watu huruha utawi sucine ahjar Zohar iku pertelo opo tuhurun. Zohar iku pertelo opo tuhurun. Jadi kalau khobarnya fi'il berarti dia itu khobarnya berupa jumlahnya yang fi'liyah. Wa mufradun ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna alladhi sikot lah. Ada yang mufrad. Yang mufrad itu ya zaidun qaimun itu mufrad. Mufrad nanti ada jamid, ada mustaq. Kadzaka iku koyok mengkono hajar ayang ka utawi yen to bersih opo al mahallu panggonan Thumma la yajifu nuli ora garing. Nuli ora garing apa kharijun perkara kang metu wala yantakila la yajifa ya thumma la yajifa nuli ora garing kharijun apa perkara kang metu wala yantakila lan ora pindah apa kharij wala yantakila lan ora pindah apa kharij. Wala taqattu lan tegese ora pindah sama. Wala taqattu tegese ora pindah. Wa alla yatra'a lan yento ora anyar teko alaihi ing atase kharij. Wa alla yatra'a lan yento ora anyar teko alaihi ing atase kharij apa akhirun perkara kang liya. Apa akhirun perkara kang liya. Wa alla yamurra lan yento orang ngliwati apa kharij. Wa alla yamurra lan yento orang nglewati apa kharij. Safhata mustanjin
ing dubure wong kang istinja. Sofhata mustanjin ing dubure wong kang istinja. Kalau dubur berarti goit, berarti berak. Wala hasyafatahu lan ora ngelewati zakare mustanjin. Wala hasyafatahu lan ora ngelewati zakare mustanjin. Wal ma'u utawi banyu la yusibuhu iku ora ngenani apa ma hu ing kharij. La yusibu iku ora ngenani apa ma hu ing kharij. Fatus bitu ai in asobahu ya. Fatus bitu mongko najisaken apa najis apa kharij hu ing mahal. Mongko najisaken apa kharij hu ing mahal. Kalau dia air, maka airnya plus dengan hajarnya itu najis nanti, mutanajis. Sudah faslun, sudah itu aja dulu. Mengenai istinja ya, saya bahas sedikit tentang istinja. Hakikatul istinja, istinja itu apa? Kalau sekarang itu apa namanya? Cawi ataupun apa? Ya cebok atau yang lainnya lah. Kalau dalam bahasa fikih, izalatul kharij minal farji bima'in. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji bima'in dengan air aw hajarin atau batu. Jadi yang namanya istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji dengan air ataupun dengan batu. Wal aslu fi dzalika, adapun asal atau aslinya itu pakai air. Wal hajaru rukhsatun. Menggunakan batu itu sebuah keringanan. Wa huwa min khasa'isi hadhil ummah, yang hanya berlaku pada umat Muhammad. Jadi kalau dulu tidak ada ceritanya cawi ataupun cebok pakai hajar, itu tidak ada. Yang ada hanya pada umatnya Nabi Muhammad. Itu pun rukhsah. Kalau tidak ada air bisa pakai hajar. Tapi kalau pakai hajar harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya itu meliputi 3 komponen. 1, memenuhi syarat alatnya. Yang kedua, memenuhi syarat perkara yang keluar, al-kharij. Yang ketiga, tempat. Jadi istinja itu ada alat, batunya, ada syarat untuk batunya, ada syarat untuk perkara yang keluar, ada syarat untuk mahal, tempat keluarnya najis atau alat kelaminnya. Untuk syarat batunya itu ada 5, kurang lebih ada 5. Yang pertama, batunya itu ayyakuna jamidan. Harus keras, tidak boleh lunak. Nah, harus keras. Yang kedua, tohiron, suci. Nah, kalau najis tidak boleh berarti. Qali'an, yang ketiga, mampu menghilangkan najis, mampu menyerap najis. Batu itu mampu menyerap najis itu bisa. Tapi kalau yang lain diperdebatkan masih. Maka kalau kaca itu tidak bisa sudah. Karena tidak nyerap air, tidak nyerap najis. Yang keempat, ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Batunya atau alat untuk istinja tidak dimuliakan. Contoh makanan, baik itu makanan anak Adam, manusia ataupun dari kalangan jin, itu semuanya tidak boleh. Pokok benda yang masih ada harganya, ada nilainya, itu tidak boleh dibuat alat istinja. Kemudian wala mubtal, tidak basah. Itu syarat
alatnya, ndak basah. Jadi batunya harus kering. Karena kalau basah itu berarti nanti mindah, najisnya pindah. Maksudnya pindah itu tambah tadi itu wal ma'u la yusibuhu. Jadi tidak boleh terkena air. Jadi syaratnya 5, jamid, tohir, qali, ghairu muhtaram, wala mubtal, dan tidak basah. Harus keras bendanya, harus suci, harus mampu menyerap najis, tidak dimuliakan, dan tidak basah. Kemudian syarat untuk benda yang keluar atau najisnya, kalau berak berarti nya, kalau kencing berarti air kencingnya. Maka syarat untuk bisa istinja pakai batu, alla yajifa al khariju an najisu. Najis yang keluar itu tidak boleh kering. Jadi kalau kering tidak bisa pakai batu, harus pakai air karena susah sudah. Juga alla yantakila, tidak berpindah. Jadi dari anggota yang keluar itu tidak pindah ke bawahnya, apalagi ke bawahnya. Ya, tapi intinya kalau pas berak harus berak yang keras. Nah, itu baru bisa. Kalau pas beleber, nah itu tidak bisa kalau seperti itu sudah. Karena kemana-mana itu sudah. Jadi tidak, najisnya tidak boleh kering, tidak boleh berpindah. Maka kalau berpindah harus pakai air sudah, tidak boleh pakai batu. Yang ketiga, alla yatra'a alaihi ajnabiyun. Tidak adanya benda yang baru datang yang mencampuri najis itu. Jadi harus murni najisnya, tidak boleh ada benda lain. Yang selanjutnya, wa alla yujawiza fil ghaid. Syarat najisnya, tidak boleh kotorannya itu melewati sofhatahu, duburnya. Kalau pas najisnya itu melewati dubur, nah itu baru harus pakai air, tidak boleh pakai hajar. Wala fil bauli hasyafatahu, dan kencingnya tidak boleh melewati zakarnya. Kalau pas kencing langsung lari ke telurnya seumpamanya, itu tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Jadi yang bisa diistinja hanya khusus kencing ataupun berak yang masih di tempatnya, tidak tidak kemana-mana. Itu syarat najisnya atau syarat yang perkara yang keluar. Jadi harus tidak kering najisnya, tidak berpindah najisnya, tidak kedatangan benda lain, tidak melewati duburnya apabila berupa kotoran, dan tidak melewati dakar ketika berupa kencing. Sudah. Kemudian syarat tempatnya, dakarnya, kalau kencing dakar, kalau berak dubur. Syaratnya kalau mau istinja pakai hajar, ayyakuna dzalikal mahal farjan mu'tadan. Harus farji, harus dari lubang yang mu'tad, bukan hasil operasi umpamanya atau hasil apa, ndak, memang murni asli ya. Itu baru boleh. Jadi ada syarat batunya, ada syarat najisnya, ada syarat tempat keluarnya. Sudah, kemudian hukumnya, mengenai hukumnya. Hukum istinja itu ada 4. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Istinja yang wajib kapan? Min kulli kharijin najisin mulawisin. Hukumnya cebok itu sendiri, itu wajib apabila ada sesuatu najis yang keluar yang mampu mengotori. Jadi sampean kalau pas berak pas ndak cebok ya dosa. Karena istinja itu cebok itu wajib. Oh kok saya ndak jijik Ustaz umpamanya. Bukan masalah jijik ndak jijik ini. Masalahnya istinja itu berhukum wajib. Kalau wajib berarti ndak dilakukan dosa. Yang kedua, mustahab sunnah. Kapan? Min dudin bila lauthin. Dari benda yang asalnya suci. Contoh, keluar ulat. Ya. Dari duburnya, kayak arang cacingan itu ya. Dari duburnya keluar cacing atau kermi. Kemudian, sampean gimana? Cebok apa enggak itu? Sunnah.
cebok. Kalau berupa najis, kalau najis jelas berak apa atau keluar koin lah dari duburnya seumpamanya. Maka kalau hanya koin yang keluar, maka ceboknya hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau benda najis, itu jelas wajib. Kemudian yang ketiga hukum makruh. Kapan hukum makruh? Apabila cebok minarih, kentut. Kentut pas cebok lah, itu makruh. Orang kentut aja cuma angin kok diistinjai ya, diceboki ya, itu ndak sesuai, makanya hukumnya makruh. Jadi kalau kentut dosa cebok sampean makruh malah. Ada yang istinja haram kapan? Apabila idastanja bil muhtaram. Istinja dengan alat yang dimuliakan. Istinja pakai uang, istinja pakai makanan, istinja pakai sesuatu yang bernilai, maka haram. Pakai emas umpamanya terserah. Yang penting yang punya harga itu haram. Sudah, itu hukumnya. Kemudian yang terakhir sunanul istinja, sunnah-sunnah dalam istinja. Ada 5, saya ringkas ada 5. Yang pertama ayyakuna bil yadil yusra. Sampean kalau cebok pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan itu berarti meninggalkan kesunahan. Nah, itu sudah biasalah, sudah pasti pakai yang kiri. Yang kedua, sunnah yang kedua, ayyakdimal qabul ala dubur fil istinja bil ma wa aksuhu fil hajar. Nah, kalau sampean itu menggunakan istinja pakai air, harus mendahulukan kubul, mendahulukan jalan depan dulu, istinjanya, kemudian dubur. Kalau sebaliknya di dubur dulu, maka fil hajar, berlakunya pada hajar daripada batu. Kalau istinjanya pakai batu, maka mendahulukan dubur alal kubul, mendahulukan jalan belakang daripada jalan depan. Kalau pakai air sebaliknya. Yang ketiga, wa ayyadluka yadahu binahwil ardi ba'dahu wa ayyagsila thumma yagsilahu thumma yagsilaha. Harus sampean itu menggosok tangan yang sudah dibuat untuk cawi binahwil ardi, menggosokkan ke bumi. Setelah itu baru membasuhnya dengan air. Jadi sunnah. Ya, tapi jangan di tembok ya, di tanah. Nanti pas habis cawi buang air besar, digosokkan ke tembok. Ya kuning semua temboknya. Harus di tanah dulu baru dicuci pakai air, itu sunnahnya. Kemudian yang keempat, wa ayyamdhaha farjahu wa izarahu ba'dahu bil ma'. Memercikkan air pada farjinya, pada alat kelaminnya, wa izarahu sarungnya ataupun katoknya setelah melakukan istinja dengan menggunakan air, memercikkannya dengan air. Takutnya ada atau membasuh lah. Takut ada sesuatu yang terkena. Baru yang kelima, ini tentang doa. Kalau sudah selesai atau keluar dari qadil hajah, dari WC, maka baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaki wa hassin farji minal fawahisi. Itu sunnah-sunnahnya istinja. Mungkin dia tanyakan dari istinja sebelum pindah ke tauhid. Daun, pokoknya daunnya itu mampu menyerap. Sebenarnya kalau daun itu tidak pada jamit sebenarnya. Jamitnya tidak ngena. Tapi kalau pada koliknya itu masih mungkin. Tapi kalau jamitnya itu tidak ngena. Ya, yang dedaunan itu. Tapi sekarang sudah canggih pakai tisu. Nah, kalau tisu basah jelas tidak boleh. Kalau tisu kering itu sebenarnya karena tadi syaratnya kan alatnya tidak boleh basah. Makanya kan bermasalah kalau pas tisu basah. Jadi kalau
tisu yang kering itu sebenarnya sudah dapat koliknya, sudah dapat. Ya kalau sekarang kalau bilang muhtaram apa enggak itu apa namanya tisu? Ya kalau muhtaram ya ada nilainya tetap, tapi karena diperuntukkan untuk cawe memang ya beda lagi sudah. Tisu WC itu kan ada sudah sekarang. Kalau sahnya sah, cuma haram dosa gitu saja. Kalau sahnya sah, sama kayak sampean sholat pakai pakaian gosok, nah itu kan sholatnya sah tapi dosa. Soalnya tidak mempengaruhi perkara haram, tidak mempengaruhi. Kalau mempengaruhi ya bisa batal semua. Nah itu haram lagi itu malah. Sudah ya, saya lanjutkan ke tauhidnya ya. Ringkas tapi ngena semua. Sudah dalil sifat apa kidam ya. Dalil sifat kidam. Dulu yang wujud sudah, kemudian kita bahas yang kidam. Itu sudah saya cantumkan di situ biar sampean bisa baca, kemudian biar saya cuma tinggal terangkan saja. Bait pertama wasani min sifatihi salbiyah hiyal kidamu wal baqa mukhalafah. Jadi sifat kedua kalau yang pertama nafsiyah yaitu sifat wujud hanya ada satu, yang kedua adalah salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Hiya al-kidam, sifat kidam, bako, kemudian mukhalafah itu maksudnya mukhalafatulil hawadisi, kemudian yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang nomor 5 wahdaniyah. Wa kulluha lahu ta'ala zaidah, dan semua sifat salbiyah itu zaid ala dzat. Jadi sama seperti wujud. Jadi dia tidak menempel pada zatnya Allah. Kalau dikategorikan menempel berarti nanti kalau Allah abadi ikut abadi. Maka tidak bisa. Jadi tetap zaidah ala dzat. Dia itu keluar dari dzat. Apa sifat salbiyah? Dalat ala salbi mala yalikubih. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menunjukkan ala salbima atas rusaknya atau ketiadaannya sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. La yaliku bihi. Jadi sifat salbiyah itu semuanya itu adalah menafikan sifat-sifat yang tidak mungkin untuk dimiliki oleh Allah. Atau sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah. Yaitu minan naqaisi dari beberapa kekurangan. Contoh kidam perlawanannya hudus. Berarti kalau perlawanannya adalah Yahudus baru seumpamanya. Kalau Allah baru tidak mungkin. Kalau hudus Allah itu baru, maka sebaliknya nanti. Bako Allah rusak. Ya kan tidak keren punya Tuhan kok mati, hancur seumpamanya. Lah itu perlawanan sifat itu semuanya tidak pantas bagi Allah. Dinafikan oleh sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu yang merusak pada sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Merusak dalam arti menghapuskan sifat yang tidak pantas bagi Allah. Mukhalafatul hawadis umpamanya. Berbeda dari perkara baru. Kalau Allah sama dengan perkara baru, contoh Allah itu Tuhan yang sejenis manusia, ya kan tidak keren. Jenisnya sama. Akhirnya nanti bisa saja kita berteman dengan Allah dan lain sebagainya. Karena sama ngobrol seumpamanya. Nah itu tidak pantas. Jadi makanya sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan, menghancurkan, menghapuskan, mentiadakan sifat-sifat rendah yang tidak pantas dimiliki oleh Allah. Kayak wahdaniyah berarti ta'addud. Allah itu harus satu. Kalau berbilang tidak keren. Tuhan 2 seumpamanya atau 3 atau lebih ya tidak keren. Berarti kan iuran itu nanti. Kamu bikin bumi, saya bikin langit. Kan kekuasaannya berarti berbatas. Nah kalau yang bikin ini satu orang berarti satu ini yang luar biasa di atasnya yang lain. Istilahnya dia tidak butuh pada bantuan orang lain untuk menciptakan bumi, makhluk dan seisinya. Kemudian alaihi ayat tasifa bil kidami laziman.
wajib bagi Allah untuk bersifat kidam secara permanen. Tidak berubah maksudnya. Jadi sifat kidam kepada Allah harus permanen. Wa yastahila bil hudusi jaziman. Dan muhal Allah itu bersifat baru secara pasti. Jadi makanya Allah itu wajib bersifat kidam. Gunanya apa? Untuk menafikan sifat baru pada zatnya Allah. Jadi kata baru itu tidak boleh ditempelkan pada zatnya Allah. Karena kata baru itu sesuatu sifat yang mengurangi martabat Allah. Kalau baru itu kan istilahnya kalah sama seniornya lah. Ya kalau yang tua berarti kalau Allah itu lahir setelah itu kan kurang keren. Jadi bahasanya ya harus kidam, harus dahulu. Maksudnya sifat kidam apa? Kidamu dzatihi fala awwalalah. Maksudnya sifat kidam adalah zatnya Allah tidak memiliki permulaan. Tidak ada awalnya. Ya, tidak ada awalnya. Fi dzatihil adamu la yasbikulah. Karena tidak memiliki permulaan, maka ketiadaan tidak boleh mendahului keberadaan Allah. Kalau kita, karena kita hudus, berarti sesuatu yang mendahului keberadaan kita adalah ketiadaan. Karena sebelum kita ada, kita berawal dari tiada dulu. Kalau kidam, dia awal, dia yang paling pertama, dan keberadaannya tidak didahului ketiadaan. Paham ya? Sudah. Kemudian yang dalil nakli, dalil Al-Quran. Sumad dalilu fil kidami kauluhu, ay lam yalid wa lam yuladu qalahu. Dalil nakli yang pertama dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang sifat kidam, lam yalid walam yulad. Allah itu zat yang tidak melahirkan anak, juga tidak dilahirkan dari ibu. Jadi makanya Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu, keberadaan Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu, dan tidak Allah itu juga memiliki anak. Nah, itu beda keyakinan kita dengan non muslim ya. Mungkin ada yang mengatakan Tuhan anak, bapak dan lain sebagainya. Tapi keyakinan kita, kalau malaikat saja itu tidak memiliki bapak dan lain sebagainya, kalau Allah pas disifati punya ibu atau punya bapak itu kan tidak keren. Lebih keren malaikat malah akhirnya. Makanya dalil sifat kidam adalah lam yalid wa lam yulad. Bagaimana ya wallahu a'lam? Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Nah, kalau kita yulad semua. Allah berfirman itu fi Qur'anil Karimi la raiba wa fi kalamu rabbil alamin fattaqi. Allah itu dalam ayat itu berfirman dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mana di dalam Al-Quran terdapat kalamu rabbil alamin, firman-firmannya Allah, fattaqi, maka bertakwalah kepada Allah. Waqala, kemudian dalil yang nakli yang kedua, waqala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu fadzakiru. Dalil nakli yang kedua adalah firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia Allah zat yang awal dan zat yang akhir, zat yang jelas dan zat yang batin. Fadzakiru, maka ingatlah tentang dalil nakli ini. Jadi dalil kidam dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Yang kedua, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sudah, kemudian saya baca dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam masalah dalil awalnya Allah ya. Jadi kata Imam Ar-Razi disebutkan bahwasanya wa'lam anna hadzal maqam anna taqaddum syai' ala syai' yuqalu ala wujuhin. Sesuatu mendahului sesuatu yang lain itu bisa masuk akal dengan gambaran 5 hal. Jadi ada sesuatu mendahului yang lain, itu bisa masuk akal apabila
digambarkan dengan 5 perkara. 1, at-taqaddumu bit-ta'sir. Dia lebih dulu karena mempengaruhi setelahnya. Fa inna naqilu anna li harakatil usbu' taqadduman ala harakatil khatam. Seperti gini, kita pakai cincin. Geraknya jari-jari itu muqaddimun ala harakatil khatam. Geraknya jari-jari mendahului geraknya cincin. Nah, itu masuk akalnya mendahului adalah pasti geraknya cincin itu lebih akhir daripada geraknya jari. Karena apa? Taksir. Karena yang menyebabkan geraknya cincin adalah geraknya jari. Jadi ini taksir namanya, sebab. Ya. Itu masuk akal. Ini tidak ada sesuatu yang bisa mendahului. Ya, masuk akalnya ya gini. Kalau khotam itu berarti bergeraknya setelah bergeraknya usbu. Dengan sekian detik waktu pasti yang lebih dulu bergerak adalah usbu atau jari. Atau mendahului bil hajah la bitaksir. Ada benda sesuatu itu mendahului karena kebutuhan, bukan karena menjadi penyebab. Contoh, ihtiyajul isnan ilal wahid. Butuhnya angka 2 pada angka 1. Angka 2 membutuhkan angka 1, tapi angka 1 tidak menjadi penyebab adanya angka 2. Berarti taqaddumul wahid, mendahuluinya angka 1 alal isnain, itu lihtiyajil isnain alal wahid. Karena butuhnya angka 2 pada angka 1. Karena angka 2 kalau dibagi semuanya pasti menjadi 1, atau 1 plus 1 namanya 2, atau 2 dibagi 1 akhirnya 2 dibagi 2 berarti berapa? 1. Jadi 1. Jadi pasti angka 2 membutuhkan angka 1. Lah itu masuk akalnya di mana? Berarti masuk akal ketika ada yang mendahului sesuatu daripada yang lain. Seperti mendahuluinya angka 1 dari angka 2. Karena butuhnya angka 2 kepada angka 1. Sudah, kemudian at-taqaddum bisyaraf. Didahulukan karena mulia. Contoh seperti taqaddumu khalifati Abi Bakrin ila Umar. Ala Umar. Jadi seperti mendahulukan karena mulia, lebih mulia. Seperti kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar daripada Sayyidina Umar. Kepemimpinan Abu Bakar lebih dulu daripada Sayyidina Umar karena lebih mulia. Kemudian juga taqaddumur rutbah. Didahulukan karena kedudukan. Contohnya ada yang mahsus, ada yang jelas, kelihatan mata, ada yang makul. Ada yang kelihatan mata, ada yang masuk akal. Yang mahsus didahulukannya imam alal makmum. Itu kan jelas. Kalau ditanyakan, kalau jamaah lebih mulia mana imam dan makmum? Imam, karena imam ada di depan. Depan posisi di mana lebih dimuliakan daripada yang belakang. Ada yang makul seperti kesepakatan. Berarti kalau orang di kelas itu yang paling pintar baca kitab seumpamanya, itu adalah yang paling dimuliakan seumpamanya. Itu makul. Kesepakatan bersama bahwasanya orang yang di kelas itu kalau ada yang pintar paling baca kitabnya, berarti itu yang lebih mulia, lebih didahulukan seumpamanya. Kemudian zaman, masa, umur, itu juga sama. Yang lebih tua lebih didahulukan daripada yang lebih muda. Ini semua adalah logika akal yang harus menerima bahwasanya ada bukti-bukti di mana orang itu sesuatu itu bisa mendahului yang lain. Nah, gambarannya seperti itu. Seperti Allah, kidamnya Allah itu bisa masuk akal karena dalam dunia nyata mendahului itu lumrah. Adanya Allah harus mendahului keberadaan makhluknya. Kemudian selanjutnya
Maksudnya awal apa? Wa innahul awalu laisa qablahu syai'un huwal akhiru laisa ba'dahu. Maksudnya awal tidak ada sesuatu sebelum Allah dan juga tidak ada sesuatu setelah Allah. Kalau sampean bilang Allah itu adalah zat al-awwal, zat yang pertama. Kalau kita bilang pertama, itu pasti ada awalnya. Ada permulaannya. Tapi kalau pada Allah, kata awal, itu tidak ada permulaannya. Contoh, awal mula yang menggagas Amsilati adalah si A, seumpamanya. Itu pasti ketika yang awal, kata yang awal itu pasti ada masanya, ada waktunya, ada permulaannya. Tapi kalau yang awal bagi Allah itu tidak ada permulaannya. Laisa qablahu syai'un. Nah, kok masuk akal? Iya, karena zaman, masa itu juga makhluk. Sumpamanya Amsilati, penggagas Amsilati tanggal sekian hari ini, sumpamanya Ketofik, sumpamanya ya. Penggagas Amsilati di hari ini, tanggal ini. Itu kan ada masanya, ada waktunya. Berarti ada permulaannya. Maka meskipun yang berawal menggagas Amsilati itu adalah Ketofik seumpamanya, tapi di situ ada masanya, tetap ada waktunya. Tapi kalau kita mengatakan yang awal adalah Allah, di situ tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada masa. Karena apa? Waktu, hari, masa semuanya makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang keberadaannya harus setelahnya Allah. Kalau pas masa waktu itu ada sebelum adanya Allah, terus siapa yang menciptakan masa itu? Hanya kan tidak ada, Mas. Jadi setiap sesuatu selain Allah harus ada setelahnya Allah. Daliluhu huduthu alamin wala qad ihtaja ila man la awwalalah. Adapun dalil aklinya, dalil masuk akalnya wajibnya Allah bersifat qidam adalah hudusu alamin, barunya alam. Jadi alam ini dikategorikan baru. Kalau dia baru berarti memiliki awal, memiliki permulaan. Maka qad ihtaja ila man la awwalalah. Maka pasti membutuhkan zat yang tidak memiliki permulaan. Ya, contoh makhluk atau angkasa seumpamanya. Itu semuanya harus ada awal. Harus ada awalnya. Kalau tidak ada awalnya justru tidak masuk akal. Jadi sesuatu di alam ini dikategorikan baru. Alam semua ini dikatakan baru. Karena dikatakan baru, maka butuh pada zat yang memperbaharui. Wa kullu hadisin lahul awwalu fi wujudihi ba'dal adami faktafi. Maka setiap perkara baru memiliki awal, dan setiap perkara yang memiliki awal pasti keberadaannya setelah ketiadaan. Ya, jadi sampean itu harus ada permulaannya. Kan buktinya apa? Ada tanggal lahirnya, ada umurnya dan lain sebagainya. Itu bukti kalau sampean itu ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti didahului ketiadaan. Wa kullu syai'in intafa anhul qidam la budda lahu hadisun bila qidam. Setiap sesuatu yang tidak memiliki sifat qidam, maka baginya harus baru. Jadi kalau tidak punya sifat qidam berarti baru. Karena kalau qidam tidak bisa. Wala yasihu kullu hadisin yakun. Tidak bisa dibenarkan setiap perkara baru itu ada binafsihi, dengan dirinya sendiri. Moro-moro ada. Bighairi maddatin takun, tanpa adanya sebab atau perantara. Moro-moro sudah ada. Atau seperti manusia, Nabi Adam seumpamanya. Moro-moro ada yang menceritakan Nabi Adam itu moro-moro sudah ada. Tidak ada sebab, tidak ada perantara. Lah itu kan secara akal tidak masuk akal. Jadi harus ada sesuatu sebab dan perantara yang menjadikan benda itu atau sesuatu itu ada. Seperti kita lewat proses kelahiran, ataupun benda mati, lewat mungkin benda mati yang lain. Sudah, sekarang bukti barunya alam. Al-halku wat taghyiru fil awalimi alamatun ala huduthi ha'lami. I'lam, ketahuilah, al-haktu, rusaknya alam
Wattaghyiru dan perubahan alam semesta ini justru alamatun ala hudusiha. Bukti barunya alam itu sendiri. Setiap perkara yang rusak pasti ada permulaannya. Setiap perkara yang berubah pasti ada permulaannya. Kita dari kecil, dewasa, jadi muda, jadi tua. Proses taghyir itu bukti bahwasanya kita baru karena berubah. Tumbuhan, kemudian apalagi. Pokoknya sesuatu yang rusak dan berubah itu pasti baru. Nah, sampean bisa cari contoh yang lain yang di luar itu silakan. Tapi yang dipastikan al-hal kuwat taghyiru alamatun ala hudusya. Suatu benda yang rusak dan berubah pasti itu baru. Kalau Allah tidak berubah. Jadi kalau Allah tidak rusak juga tidak berubah. Kalau selain itu pasti rusak dan berubah. Masa berubah, waktu berubah, semuanya itu pasti baru. Awalu kulli diruhin an-nutfatu. Contoh. Pertama kali atau awal dari setiap makhluk yang punya roh adalah an-nutfah, mani. Kita semua, hewan, burung, semuanya itu berawal dari mani. Baina zawaji asluha asyahwatu. Yang mana mani itu dikeluarkan atau timbul dari dua pasang kekasih yang asalnya berawal dari syahwat. Nah, suami istri punya syahwat, punya pasangan, akhirnya keluarlah mani. Dari mani itu terciptalah kita. Wal jinnu wal iblisu minan nari. Jin, iblis itu awalnya dari api. Tsummal malaikatu minan nuri. Kemudian malaikat itu terbuat dari cahaya. Nah, jadi kalau kita memiliki benda atau asalnya atau benda dasar pembuatan kita, itu pasti kita punya awal. Jin, manusia, iblis, semuanya lah. Kullul jamadati minal jamadat. Benda mati, makhluk yang tidak bernyawa, itu berawal dari makhluk yang tidak bernyawa lainnya. Contoh batu, contoh air, itu pasti dari benda mati yang lain. Diakibatkan dari benda mati yang lain. Angin, ya. Kemudian apa lagi? Ya terserah sudah. Pokoknya setiap makhluk yang mati, yang tidak bernyawa, pasti disebabkan dari benda mati yang lain. Laisa laha ruhun faminal amwati. Benda yang tidak memiliki roh, maka namanya benda mati. Coba bayangkan. Nabi Adam dulu itu terbuat dari apa? Tanah, awal mulanya. Karena dulu tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Tanah itu termasuk benda mati. Jadi kita pada dasarnya adalah diciptakan dari benda yang awalnya adalah mati. Maka kita pasti punya awal. Kenapa? Awalnya saja kita dari benda yang mati. Tidak ada tidak ada efeknya lah. Tidak ada tidak ada gerak atau tidak ada. Nah, kalau benda mati, apa bisa dia itu melahirkan sesuatu yang bisa hidup dengan sendirinya? Maka tidak bisa jawabannya. Harus ada faktor lain yang membuat benda mati itu untuk bisa hidup. Nah, tanah, benda mati bisa hidup, bisa kalau ada faktor lain. Akhirnya dikasih ruh, dikasih kehidupan oleh Allah. Makanya kita itu terkadang bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang lain yang baru datang, tapi kita tidak bisa mensyukuri nikmat hidup. Yang asasun nikmat itu sebenarnya hidup. Kita bisa menikmati makanan yang enak, pemandangan yang indah, itu berawal dari hidup. Kalau mati tidak bisa sudah. Makanya nikmat kehidupan ini adalah nikmat yang paling dasar yang harus kita syukuri. Kemudian, laukanallahu lam yattasif bil kidam, kalau andai kata Allah tidak bersifat kidam, fala budda li dzatihi ba'dal adam. Maka zatnya Allah berarti dimulai dari ketiadaan. Kalau demikian, fakana hadisan. Kalau Allah itu adanya diawali ketiadaan, maka Allah baru.
Kalau baru layah taju ilaman yuhdisuhu. Kalau baru berarti butuh pada orang yang memperbaharu. Maka kalau demikian yalzamut tasalsula. Maka mengharuskan tasalsul. Terjadinya tasalsul. Apa tasalsul? Tatabu'ul umuri la nihayata. Beruntunnya beberapa perkara tanpa adanya ujung atau batas. Contoh, siap semuanya kita manusia, Majid semuanya. Majid dari mana? Dari orang tuanya. Siapa? Si A dan si B semuanya. Orang tuanya Majid dari siapa? Dari kakeknya. Terus ke atas sampai ke Allah. Nyampe ke Allah, kemudian Allah ini juga baru harus mengharuskan yang menciptakannya. Artinya ada Allah yang lagi. Ada Tuhan lagi. Terus itu. Sampai ke atas. Akhirnya tasalsul. Tidak ada ujungnya. Yang satu membutuhkan yang satu yang lain. Satu yang lain membutuhkan yang lain. Lah ini tidak masuk akal ini. Berarti tidak ada putusnya. Ya. Tidak ada putusnya. Tapi kalau kita berkeyakinan tidak ada tasalsul, semuanya manusia sampai siapa? Sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Siapa yang bikin tanah itu hidup? Allah. Berhenti sudah. Lah kalau ada ujungnya itu masuk akal. Tapi kalau tidak ada ujungnya akhirnya tidak ada selesainya ini sampai Allah butuh ke Allah yang lain. Allah yang lain butuh ke Allah ya terus ke atas tidak ada ujungnya. Lah ibu seperti ini muhal. Atau inintahat apabila beruntunnya sesuatu itu dengan cara melingkar atau ada akhirnya, maka istilahnya daur, berputar. Contoh, Majid butuh ke orang tuanya butuh kepada kakeknya butuh kepada kakeknya lagi, kakeknya butuh kakeknya lagi, kakeknya Majid butuh pada Majid. Hanya muter ini, tidak ketemu. Nah, akhirnya kan dulu yang paling dahulu butuh yang baru. Allah seumpamanya dibuat ujung. Terus Allah ini siapa yang menciptakan? Majid seumpamanya. Majid yang menciptakan siapa? Bapaknya, mbahnya, kakeknya semuanya muter. Hanya Allah di ujung mau ditaruh di ujung diputar lagi. Ke manusia balik ke manusia lagi. Lah ini juga tidak masuk akal. Jadi intinya harus ada batas akhir. Siapa Tuhan yaitu Allah. Nah itu batas akhirnya di situ. Tidak boleh melingkar. Kalau melingkar tambah muhal lagi. Yang satu dengan yang lain saling membutuhkan akhirnya. Maka kilahumal muhalu fil uluhiyah. Maka tasalsul dan daur itu muhal terjadi pada ketuhanan. Dalam ketuhanan. Wa illa kalau itu dikatakan tidak muhal fal adamu hatmun lil ilah. Maka tasalsul dan daur itu mengharuskan Allah Tuhan itu diawali dengan ketiadaan. Jadi kalau Allah ada Allah lagi, berarti Allah yang kita sembah sekarang itu baru kan apa? Diciptakan oleh Allah di atasnya. Allah di atasnya juga baru diciptakan Allah di atasnya lagi. Nah, itu tidak ada batasnya. Lah pertanyaannya, faman ilahu man yakunu qablahu ida wujuduhu yakunu ba'dahu. Maka kalau Allah dikatakan baru, man ilahu man yakunu qablah. Kira-kira siapa Tuhan dari orang yang lahir mendahului Allah? Semuanya ada bayi lahir. Kapan lahirnya kamu? Lahirnya saya sebelum Allah itu lahir. Sebelum Allah itu ada. Dan pertanyaannya kan yang lahir mendahului Allah adalah siapa Tuhannya? Nah, itu kan seperti perdebatannya Nabi Musa ya. Perdebatannya Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi makanya tidak mungkin Tuhan itu lahir didahului oleh sesuatu yang lain. Karena kalau Tuhan didahului dengan sesuatu yang lain keberadaannya, maka sesuatu yang sebelum Allah itu tidak memiliki itu Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir barusan. Ada tanggalnya, ada tanggal lahirnya, akhirnya ada ulang tahunnya nanti itu. Nah itu bahayanya. Jadi intinya dari sifat kidam ini adalah Allah tidak boleh baru. Sekali Allah dikatakan baru, pasti terjadi tasalsul atau daur. Ya, berantai tadi itu. Kalau dikatakan baru, pasti butuh yang membaharui. Yang membaharui butuh pada yang membaharui lagi, terus seperti itu. Maka intinya adalah sifat kidam, Allah itu harus yang paling pertama dan tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Keberadaannya harus paling awal sendiri. Tidak boleh ada yang mendahuluinya.
Sudah itu mungkin ada pertanyaan mungkin dari tauhid? Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan jenengan tentang trilogi tauhid? Alhamdulillah yang mengatakan tauhid itu ada tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma. Terus yang kedua? Karena itu banyak ulama yang mengecam dengan pendapat itu. Kemudian yang kedua, bagaimana nasib orang-orang desa yang bagaimana nasib orang-orang desa yang tidak tahu dalil adanya Allah. Padahal dia itu hanya beribadah saja, tapi tidak tahu dalilnya. Berdasarkan keterangan jenengan yang minggu-minggu kemarin itu bahwasanya ada yang mengatakan batal imannya. Bagaimana nasib mereka itu? Kayak orang-orang dulu ya? Ya. Jadi untuk yang pertama itu sebenarnya mengenai tauhid ya, tauhid 3 itu sebenarnya memang kebanyakan ahlu sunnah wal jamaah itu tidak tidak setuju lah ya, tidak setuju dengan konsep tauhid 3 itu. Jadi intinya tauhid 3 itu tidak usah dipakai, yang kita pakai ya Aqidatul Awam, yang kita pakai ya Ummul Barahin ataupun kitab-kitab tauhid yang lain yang memang berbasis ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ndak usah istilahnya pergi ke sana untuk mempelajari boleh, tapi untuk mengamalkan itu akhirnya menggeser ahlu sunnah wal jamaah itu ndak bisa, ndak boleh. Mengenai yang kedua tauhid tadi itu imannya orang desa itu, jadi makanya gini, ketika kita itu ingin berhati-hati dalam masalah tauhid, maka orang desa itu yang tidak tahu tentang dalil-dalilnya sifat Allah, yaitu dari sifat wujud, qidam sampai mutakallimat, maka memang imannya sah tapi diragukan. Kenapa diragukan? Karena dia tidak mengerti dalilnya, tidak mengerti buktinya. Lah kalau kita itu seumpamanya nanti ketika di masyarakat, maka hal pertama yang terpenting adalah akidahnya. Fikih itu nomor 2, tauhidnya dulu. Makanya ketika di desa-desa ada dikiran wujud, qidam, pokoknya sekedar hafal, tidak dipelajari dalilnya. Tapi ketika seumpamanya di desa itu memang tidak ada dai penyampai terhadap itu, ya itu jelas maklum lah, istilahnya dirukhsah, makdur. Tapi kalau nanti sampean di desa, paling tidak sampean punya keinginan untuk mengajarkan ini. Karena apa? Untuk membenahi, memperkuat iman-iman orang yang ada di desa agar imannya tidak diragukan. Karena dengan mengajarkan dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Karena itu dianggap penting dalam ilmu tauhid. Kalau fikih itu ndak mempengaruhi keyakinan. Istilahnya babnya beda sudah. Tapi kalau iman itu pondasinya. Fikihnya apapun, akidahnya nyeleweng, ya percuma. Jadi akidah itu pondasi. Di atasnya ada furu, fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya. Yang lain mungkin tauhid paham tapi ya, kalau tidak paham tinggal baca ulang nadumnya itu. Tapi pokoknya titik benang merahnya sudah sampean ketemu. Dalilnya apa? Kalau dalil nakli sudah dicantumkan dalilnya tadi. Kalau dalil akli seperti apa? Sudah. Kemudian pembahasan yang terakhir sudah. Ini yang terakhir. Mengenai dunia. Jadi ada itu. Ya ini biar lengkap ya. Ada fikihnya, ada tauhidnya, ada tafsirnya, ini sudah. Jadi dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Nah ini proses ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini satu, la'ibun, permainan. Ini dunianya siapa? Dalam tafsirnya Ar-Razi mengatakan wa huwa fi'lus sibyan. Dunia itu menjadi permainan bagi
anak kecil. Alladzina yutbi'una anfusahum jiddan. Yang dia memayahkan dirinya sendiri. Tsumma inna tilkal mata'ib tanqadi min ghairi faidah. Yang mana ujung dari rasa lelahnya adalah tidak ada faedahnya. Coba anak kecil mencari kebahagiaan dunia tanpa ada rasa lelah. Anak kecil suruh main bola, kalau ndak maghrib itu bisa. Kita 1 jam, 2 jam futsal, ndak kuat sudah. Tapi kalau anak kecil sebelum dimarahi orang tuanya ndak mungkin berhenti. Karena apa? Dia ndak punya rasa lelah. Karena apa? Ambisi dia meraih kebahagiaan dunia ini memang ndak ada lelahnya. Karena main tadi itu. Jadi mencari kebahagiaan dunia tanpa ada rasa lelah. Nah kita jangan sampai kerja dari jam 6 pagi ketemu 6 pagi lagi. Nah, berarti dipermainkan dunia. Yang kedua, melakukan sesuatu tanpa memikirkan adanya faedah. Coba, ujung daripada permainan anak kecil apa? Tidak ada faedahnya. Main layangan, putus, ngejar. Setelah itu main lagi, putus, ngejar lagi. Ada ujungnya. Kita yang dewasa ini, akhirnya nyadar kita. Dulu kita kayak gitu. Itu kok dikejar-kejar beli, kenapa sih? Capek ngejar, dimarahi orang karena nginjak-nginjak tanaman orang. Nah, itu sebenarnya kan kalau kita dewasa mikir, iya juga, kenapa kita dulu sampai lari-larian, kena duri, kena apa, kena batu. Dengan demi sesuatu layang-layang yang hanya satu diperebutkan 10 orang. Kemungkinan kenanya sedikit, sakitnya pasti. Capeknya pasti. Nah itu dunianya anak-anak, permainan. Kemudian selanjutnya, keingintahuan yang tinggi tanpa memikirkan pengetahuan itu penting baginya atau tidak. Coba anak kecil. Apapun yang ada di depannya dia ingin tahu. Entah itu seumpamanya pisau, entah itu apa, pasti pengen tahu. Tapi dia tidak bisa membedakan pengetahuan itu memberi nilai positif pada dirinya atau tidak. Jadi intinya adalah dunia itu laibun bagi siapa? Bagi anak kecil. Kalau sampean menghadapi dunia kayak anak kecil, berarti sama sudah. Duniamu adalah dunia bermain. Laibun, permainan. Jadi sampean jangan pas dalil, oh dunia ini kan permainan. Oh berarti kamu memandang dunia seperti anak kecil. Bukan pas dunia ini adalah permainan, bukan. Tergantung siapa yang memandang. Kalau kamu jadi anak kecil, berarti dunia ini adalah permainan. Sudah, yang kedua, lahwun, kesia-siaan. Dunia ini adalah sia-sia. Siapa? Wa huwa fi'lu syubban. Ini adalah pandangan anak muda. Ayo dengarkan sampean ini. Wal ghalib anna ba'dan qidaihi la yabqa illa al-hasrah. Dunia pemuda itu tidak ada yang disisakan kecuali rasa sedih yang mendalam dan penyesalan. Coba sudah. Bekerja tanpa pengalaman memanage keuangan. Itu biasanya anak muda. Nyari uang, setelah gajian dihamburkan. Kan sia-sia kerjanya. Nggak ada tabungan, nggak ada rencana bagaimana keuangan ini nanti dikelola, kan nggak ada. Pokok gajian langsung ke alun-alun ngopi. Itu jiwa pemuda. Hanya memandang dunia ini sebagai sesuatu yang sia-sia sudah. Akhirnya apa? Menyesal. Kerja pontang-panting masa muda, masa tua tidak ada tabungannya. Itu kan harus dipikirkan. Yang kedua. Memperjuangkan cinta mati-matian tanpa tahu sebuah kepastian. Akhirnya kan ujung dari sampean gonta-ganti adik tadi itu ya. Adik 1, 2, 3 adalah hasrah. Adalah penyesalan, kesia-siaan. Hanya dunia bagi anak muda adalah itu sia-sia sudah. Oh, lama-lama saya rawat ujungnya tidak sama saya. Nah, itu kan sia-sia. Jadi dunia bagi anak muda adalah kesia-siaan. Dia cuma sekedar lewat saja sudah.
Yang ketiga, menikmati kebersamaan tanpa menyadari kepastian sebuah perpisahan. Oh, enak kumpul sama temennya, ngobrol sama temannya terus. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwasanya kita yang ada di sini sebagai teman ini, hari ini mungkin nanti akan berpisah. Hanya kebersamaan itu tidak disadari dengan ikatan yang batin, hanya zahir saja. Masa muda kumpul di di alun-alun, tidak ada, kita tidak memikirkan bahwasanya kita ini nanti berpisah loh. Ya apa sekiranya perpisahan itu atau kebersamaan kita abadi. Ya jalinan ikatan kebaikan, ikatan apa yang itu yang namanya saling membantu dan lain sebagainya. Intinya adalah masa muda seseorang hanya berkaitan pada sesuatu yang sesuatu itu akan hasilnya sia-sia. Dan pada pemuda itu nanti ujungnya penyesalan. Kemudian selanjutnya diantaranya lagi, diam tanpa berpikir adanya celah. Kalau tempat anak muda yang males, dia pasti diem. Sukanya diem tanpa memikirkan adanya celah. Kayaknya saya ini sudah pasti tidak ada masa depannya, suram pasti. Lah anak muda yang seperti ini juga sama, memandang dunia itu pasti sia-sia. Karena apa? Bagi dirinya, potensi yang ada dirinya ketika tidak mampu untuk menyambut kesempatan dari orang lain, maka kita katakan tidak ada celah. Hanya kesimpulannya masa depan saya suram. Kalau PAI, semuanya. Kalau PAI kayaknya tidak ada masa depannya. Seumpamanya. Sebenarnya kan hal seperti itu atau perkataan seperti itu tidak boleh muncul. Karena apa? Pemuda itu harusnya pintar mencari celahnya. Celahnya di mana saya bisa berkembang. Meskipun tidak pada jurusan saya tidak masalah. Yang penting itu ada celahnya, ada kesempatannya. Kemudian sekali melangkah tanpa arah. Anak muda itu kalau sudah melangkah tanpa arah, gimana maksudnya? Ya wis pokok jalan saja. Kerja ya pokok kerja, ibadah ya wis pokok ibadah, dan tanpa memikirkan masa depannya. Itu biasanya anak muda, hari ini, besok. Nah, jadi pandangan anak muda selalu pada dunia ini adalah sia-sia, ujungnya sia-sia. Atau merubah arah mengikuti arus yang tidak bisa ia ubah. Contoh, mikirkan kerja, yang viral sekarang kerja apa? YouTuber. Bondong-bondong pengen YouTuber semua. Itu hanya kan mengikuti arus yang mana dia itu tidak bisa melawan arah itu. Arus itu tidak bisa. Hanya seakan-akan kalau tidak YouTuber, wah itu tidak sukses. Nah itu. Jadi anak muda itu selalu merubah arah tanpa ada istilahnya itu tiba-tiba sudah. Jadi kalau yang viral ini ikut, yang viral itu ikut, gitu sudah. Nah, itu anak muda. Jadi dunia ini lahwun, sia-sia kalau dipandang oleh para pemuda. Kemudian laibun, walahwun, wazinatun. Nah ini urusan perempuan ini. Dunia itu menjadi perhiasan bagi para wanita. Wahada dza'bun nisa. Ini adalah pandangan seorang perempuan. Karena apa? Perempuan ini li'annal matluba minazina tahsinul qabih. Perempuan itu pasti senang menghiasi perkara yang jelek. Coba berdandan. Berdandan itu kan seharusnya menghias sesuatu yang sebelumnya sudah jelek. Ya, menghias kejelekan dengan sesuatu yang bersifat sementara, tidak permanen. Pakai bedak. Bedak itu permanen apa enggak? Enggak. Akhirnya dia beli bedak berkali-kali. Dan berkali-kali pula dia jelek. Punya hitam. Pakai bedak. Bedak sifatnya permanen kan? Tidak. Tidak sifat permanen. Hanya dia hiasi kejelekannya dengan bedak. Ternyata bedak itu enggak permanen. Pakai lagi besoknya. Besoknya jelek lagi. Pakai lagi. Lah kan percuma ini. Jadi menghiasi sesuatu kejelekan dirinya dengan sesuatu yang tidak permanen. Kan sia-sia. Beli bedak lagi. Menyusahkan suaminya. Nah kalau seandainya kona ahbi dengan kejelekannya kan enak. Tidak usah repot-repot zina. Jadi dunia ini pandangan wanita adalah perhiasan. Perhiasan bagi siapa? Bagi dirinya. Sibuk mencari perhiasan untuk dirinya.
Coba apa yang dikejar? Apa yang dikejar? Pujian orang akan kecantikannya. Coba, di sini diterangkan menghias kejelekan dengan sesuatu yang memoles diri untuk mendapat penilaian yang bersifat subjektif. Cantik kan subjektif. Ganteng kan subjektif. Lah dia sibuk memoles itu ingin meraih pujian, sedangkan pujian itu setiap mata subjektif. Sampean pakai bedak yang putih semuanya atau pakai sido lah apa ya? Apa yang di sini alis itu? Ya sido sampai tebal ngotak itu semuanya. Menurut dia cantik. Tapi menurut orang lain itu belum tentu. Jelek kadang. Lah, akhirnya kan dia memoles dirinya agar mendapatkan pujian cantik terhadap orang yang penilaiannya berbeda-beda. Itu kan percuma. Menghiasi diri di hadapan orang yang penilaiannya berbeda-beda. Akhirnya kalau sampai ingin menyetarakan penilaian mereka kan sibuk sendiri. Ada yang suka sido, ada yang enggak. Akhirnya satunya sido, satunya enggak. Kan gitu akhirnya. Ada yang suka sido, ada yang tidak. Akhirnya kan satunya di sini pakai sido, satunya enggak. Kan gitu akhirnya kan. Kan bingung sendiri. Jadi jangan sampai kita mengejar sesuatu yang penilaiannya saja subjektif. Gak bisa kita menyetarakan orang untuk menilai kita sama-sama cantik. Nah, itu tidak bisa. Membangun kemegahan dengan kepastian keruntuhan. Jadi membangun rumah, istana ataupun apalah sesuatu yang di situ yang mana kepastiannya adalah runtuh. Jadi kita mati-matian membuat dunia ini menjadi perhiasan kita, membuat bangunan tinggi yang megah yang luar biasa, tapi kepastiannya adalah keruntuhan. Kita menempati tempat itu tidak ada kepastian kapannya. Bisa saja besok kita mati, besok saja itu dirampas dan lain sebagainya. Bisa saja juga itu akan runtuh. Jadi intinya apa? Wanita selalu memandang dunia ini sebagai perhiasan. Karena perhiasan maka dia tidak sungguh-sungguh dalam memerangi dunia ini. Jadi memanfaatkan dunia pada akhirnya. Itu zina. Emas gitu ya. Kan sama. Emas itu zina. Perhiasan. Yang suka perhiasan siapa? Wanita. Laibun walahwun wazinatun watafakhurun. Sombong-sombongan. Ini bagi siapa? Da'bul maghrurin minal muslimin. Sombong-sombongan masalah dunia itu adalah orang-orang Islam yang tertipu. Wal kafirin dan orang-orang kafir. Ammat tafakhur bin nasab. Ya, immat tafakhur bin nasab. Ada orang itu menyombongkan nasabnya, menyombongkan terahnya, menyombongkan keturunannya. Ada orang seperti itu. Au tafakhur bil qudrah. Menyombongkan kekuasaannya. Wal quwah, menyombongkan kekuatannya. Wal asakir, menyombongkan jamaahnya, menyombongkan wal mal, wal jah, harta dan kepangkatnya. Dunia ini menjadi ladang sombong-sombongan bagi orang Islam yang maghrur, orang yang tertipu. Seakan-akan dunia ini hanya untuk pamer-pameran. Yang satu sudah punya mobil, akhirnya tetangganya beli di atasnya lagi. Hanya tafakhur, cuma sombong-sombongan. Lah dunia tafakhur itu bagi siapa? Orang Islam yang maghrur atau orang kafir. Kalau orang kafir jelas sudah. Sudah. Kemudian pada akhirnya yang benar adalah dunia itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur ay talabul akhiratu fid dunya. Jadi mencari akhirat di dalam dunia. Makanya keliru mencari dunia di dunia, tolabud dunya fid dunya, mencari dunia di dalam dunia. Seharusnya kau tolabud dunya lil akhirah. Jadi mencari dunia untuk menuju akhirat. Seorang kita sudah sampai tujuan di mana? Di dunia. Kita sibuk nyari dunianya di mana? Orang kita sudah di situ. Seharusnya mencari dunia untuk jalan akhirat. Apalagi kalau sampean itu bahas nikmat nanti. Nikmat itu kan ada dua. Ada duniawi, ada ukhrawi.
Yang duniawi ada dua, ada wahbi, ada kasbi. Wahbi anugerah, kasbi keberuntungan. Yang wahbi, ya, yang wahbi itu ada dua, ada ruh, ada jasad, ada ruhani, ada jasmani. Yang wahbi, yang anugerah. Yang ruhani, ya, nikmat yang ruhani itu diantaranya ruh, kehidupan, pemahaman, pikiran, akal, bisa ngomong, itu semuanya ruhani. Jadi karena konteksnya wahbi, anugerah, kira-kira sampean bisa tidak mengusahakan itu? Tidak bisa. Contoh, nikmat wahbi, nikmat duniawi yang wahbi, nikmat yang bangsa duniawi yang berupa anugerah. Jadi kita tidak bisa mengusahakan kita bisa ngomong apa enggak. Banyak orang bisa punya mulut, punya lidah, tetap tidak bisa ngomong. Orang punya akal belum tentu bisa berpikir. Orang punya akal bisa saja akalnya tidak berfungsi. Orang gila. Jadi apa? Karena anugerah kita tidak bisa mengusahakan itu. Buat apa kita mengejar nikmat Allah yang wahbi, sedangkan wahbi itu anugerah langsung dari Allah? Sudah, nikmat itu tidak bisa kita usahakan. Ada nikmat jasmani, lengkapnya badan, ada kuping, ada hidung. Itu kira-kira bisa kita usahakan? Tidak bisa. Karena apa? Semua itu Allah. Mau ngasih hidung apa tidak, ngasih kuping apa tidak, ngasih mulut, itu haknya Allah. Jadi akhirnya nikmat duniawi baik yang wahbi dan kasbi semuanya tidak bisa diusahakan. Lo yang harus diusahakan apa? Nikmat ukhrawi. Apa? Ridullah wa maghfiratuhu. Ridhonya Allah dan pengampunan Allah. Nah, jadi makanya dari nikmat itu saja kita seharusnya sadar bahwasanya jangan mengejar sesuatu yang hak mayoritasnya, hak secara keseluruhannya hanya milik Allah. Itu mungkin dari saya ya. Lanjut pertemuan depan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit semoga bermanfaat. Al-Fatihah.